الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي
حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فرحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك الصالحين وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di pagi hari ini setelah kita semua melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar sebagai salah satu kitab yang menjelaskan kitab hadis Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak Ibu semua, di 2 pekan yang lewat kita terakhir membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam atau oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini saat melaksanakan ibadah salat berjamaah dan beliau menjadi imam pada waktu itu. Dan Abu Hurairah ini memulai dengan biasa takbiratul ihram, iftitah dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau memulainya dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca bismillah, serta bismillahnya itu dikeraskan. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Nah, yang menjadi titik tekan kata Abu Hurairah di ujung setelah beliau menjelaskan atau setelah beliau melaksanakan ibadah salat itu, kata Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, demi jiwa saya yang berada di genggamannya. Maksudnya beliau bersumpah bahwa sesungguhnya, kata Abu Hurairah, saya adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah akhirnya Bapak Ibu semua di dalam mazhab Syafi'i, khususnya saat membaca surat Al-Fatihah wajib membaca Bismillah, dan saat membaca Bismillah sunnahnya dikeraskan. Jadi ini poin terakhir yang kemarin kita sampaikan. Ingat ya, wajib baca Al-Fatihah, wajib baca Bismillah, tapi sunnahnya Bismillahnya dikeraskan. Nah, kalau di dalam mazhab yang lain nanti akan ada pandangan yang lain. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang kita lanjut ke hadis-hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tumul Fatihata, jika kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha." Sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu semua, surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ayat pertama.
Sedangkan di surat yang lain, surat Al-Baqarah misalnya ya, surat Ali Imran, surat An-Nisa, dan surat-surat pendek, surat Amma Yatasaalun misalnya, Alhaqumut Takasur wal Asri, maka bismillah yang ada pada permulaannya itu hanya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Berbeda dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah, bismillahnya itu sudah dihitung satu ayat. Dan nanti akan ada di surat yang lain, bismillah itu masuk dalam hitungan ayat. Surat An-Naml ya kalau nggak salah. Saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada Bilqis ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Jadi dua ayat inilah yang disepakati oleh para ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat. Sebenarnya bukan dua ini. Yang pertama yang paling disepakati oleh para ulama itu adalah di dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk bismillah di Al-Fatihah, mayoritas ulama dan mazhab Syafi'i khususnya menilai bismillah bagian dari ayat. Jadi jangan ditinggalkan bismillahirrahmanirrahim saat sholat dan saat membaca surat Al-Fatihah. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Quran, saat telah selesai membaca surat Al-Fatihah, rafa'a sautahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya, wa qala, dan berkata amin, mengucapkan amin. Rawahu Ad-Darqutni, hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, wa hassanahu, dan beliau menghasankannya, menilai hadis ini hasan. Wal Hakim wa sahhahahu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Bapak Ibu semua, di hadis ini sebelum kita komentar tentang amin, di hadis ini diriwayatkan oleh dua ulama hadis. Yang pertama Imam Ad-Darqutni, beliau menilai hadis ini hasan, dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah atau Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Nah, maka Bapak Ibu semua, di dalam pembelajaran ilmu hadis, untuk menilai apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu hasan, apakah hadis itu dhaif, ini sebenarnya subjektif. Subjektif itu maksudnya adalah tergantung siapa yang meneliti. Karena bisa jadi nanti kita menemukan, dan salah satu contohnya ini, satu hadis tapi dinilai oleh dua ulama yang berbeda. Satu mensahihkannya dan satu menghasankannya. Nah, walaupun antara sahih dan hasan ini dua-duanya bisa diterima, tapi tetap saja penilaiannya berbeda. Kalau penilaian sahih dan hasan ini masih enak, tapi yang kadang membingungkan bagi kita yang awam ini, saat ada ulama yang menilainya sahih dan saat ada ulama yang menilainya dhaif. Nah, di sini kadang-kadang membuat kita akhirnya bingung. Tapi Bapak Ibu semua jangan bingung. Jangan bingung itu begini, kita sebagai awam membaca hasil penelitian para ulama, baca saja bahwa menurut ulama A hadisnya sahih, menurut ulama B misalnya hadisnya dhaif. Maka karena menurut ulama A hadisnya sahih, maka hukumnya ini. Karena menurut ulama A hadisnya dhaif, maka hukumnya ini misalnya ya. Nah, maka begitulah akhirnya terjadi khilafiyah di antara para ulama. Nah, tinggal kita yang awam ini, masyarakat awam ini tinggal menilai
versi kita, kita berhak memilih. Apakah kita memilih ulama A, apakah kita memilih ulama B. Semuanya dicantolkan begitu, jangan sampai tidak ada cantolannya. Misalnya, kenapa kamu melakukan ini? Ya karena pendapatnya begini dan para ulama menilai hadisnya sahih. Sama seperti hadis kunut subuh, sebagian dari ulama menilai hadis kunut subuh dhaif, tapi sebagian dari ulama yang lainnya menilai hadis kunut subuh sahih. Hingga akhirnya kunut subuh di masyarakat kita khususnya ada yang mengamalkan dan ada yang tidak mengamalkan. Hadis riwayat Anas bin Malik ya di dalam Sunan Abi Daud, bahwa kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW kunut subuh sampai beliau wafat. Nah, hadis ini sahih menurut sebagian ulama dan dhaif menurut sebagian ulama. Nah, ini pertama di hadis yang kedua ini yang ingin kita komentari. Yang kedua, Bapak Ibu semua, Rasulullah SAW saat setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau sambil mengeraskan suaranya dan membaca amin. Nah, untuk itulah kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, fihi dalilun ala istihbabit ta'min. Di dalam hadis ini diperoleh hukum sunnah hukumnya mengucapkan amin lil imam, bagi imam, lil makmum, bagi makmum, lil munfarid, dan bagi orang yang sholat sendirian. Jadi walaupun sholatnya sendirian, tetap sunnahnya mengucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, walaupun sendirian. Nah, terlebih pada saat sholat jahriyah bersama imam, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, terlebih ya, sunnahnya mengucapkan amin. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, bagaimana cara kita mengucapkan amin? Kata para ulama, ada dua cara yang masyhur, fihi lughatan, ada dua cara yang masyhur. Yang pertama adalah al-alif wal ya harokatan. Yang pertama adalah alif panjangnya 2 harokat dan min panjangnya 2 harokat. Berarti ini mazhab yang pendek ini. Mazhab yang pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Begitu baik. Amin. Nah, biasanya ini dipakai imam-imam Masjidil Haram, biasanya pakai yang ini. Amin. A-nya 2 harokat, min-nya 2 harokat. Ini mazhab pendek. Sekarang ada mazhab yang panjang, al-maddu. Yajuzul maddul alif wal ya 246. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan mengucapkan amin, a-nya boleh 2, min-nya boleh 2. Ini yang pendek. Kemudian yang pertengahan, a-nya boleh 4, min-nya boleh 4. Dan mazhab yang paling panjang, a-nya boleh 6, min-nya boleh 6. Amin. Berarti ini 2-2. Kalau 4-4, amin. Ini 4-4. Kalau 6-6, amin. Biasanya budak kecil ini. Dipanjang kenyonian. Nah, ini yang paling yang paling masyhur ya. Yang paling masyhur. Mana saja yang dipakai, Bapak dan Ibu semua, mana saja yang dipakai itu diperkenankan. Mau yang pendek amin, atau yang mau sedang 4 harokat, atau yang panjang 6 harokat. Nah, tapi untuk ibu-ibu khususnya tetap dengan suara yang kedengaran sama ibu-ibu saja. Jangan sampai nanti ibu-ibunya mengalahkan bapak-bapak. Amin, kata ibu-ibunya di belakang ya. Bapak-bapaknya diam, bapak-bapaknya. Nah, itu namanya terbalik kan. Jadi ibu-ibunya tetap pakai suara yang cukup kedengaran dengan ibu-ibu saja. Nah, Bapak Ibu semua, ini perihal perihal amin.
Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, idza ammanal imamu fa amminu, jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu, karena siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat maka diampuni dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini Bapak Ibu semua, mengucapkan amin ini usahakan bareng imam. Ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Jangan langsung disambut amin dulu, pastikan dulu sampai ke lin. Nah, baru setelah itu biasanya imam akan mengucapkan amin. Jangan sampai imam baru waladdallin, baru li, yang di belakang sudah amin gitu kan. Akhirnya nului imam. Nah, kalau nului imam model seperti ini dia tidak bagus ya. Jadi pastikan dulu waladdallin baru amin. Jadi beguyur bae. Jangan terlalu cepat mengucapkan amin. Baik Bapak Ibu semua, ini hadis yang kedua seputar tata cara mengucapkan amin. Baik, sekarang hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma berkata, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang. Faqala, lalu kemudian dia mengatakan, inni la astati'u an akhudha minal qur'ani syai'a fa'allimni ma yujzini minhu. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa dan saya juga tidak punya hafalan Al-Quran untuk saya sholat. Fa'allimni, maka ajarkan kepada saya yang kira-kira bisa saya ucapkan dan itu cukup untuk saya. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, kul, katakanlah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa Ad-Daruqutni wal Hakim, dan disahihkan juga oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Hakim. Nah, Bapak Ibu semua, di hadis ini Bapak Ibu semua adalah dalil untuk orang yang tidak punya hafalan Al-Fatihah, maka sholatnya sebagai ganti Al-Fatihah dia membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lebih lengkap tambah lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terutama ini untuk yang muallaf. Misalnya ada orang muallaf jam 8 pagi. Kan dia butuh sholat zuhur. Nanti saat dia butuh sholat zuhur, kira-kira muallaf ini bisa ndak menghafal Al-Fatihah dari jam 8 pagi sampai zuhur itu? Acaknya ndak bisa Ustaz, ndak terkejar. Nah, kalau ndak terkejar, maka orang yang muallaf ini sholatnya menggunakan tasbih saja. Ajarkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau masih tidak hafal tulah, pendekkan lagi 3 ekor bae. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kurasa tidak mungkin tidak hafal. Tapi kalau untuk yang muslim dari kecil, apalagi yang dimarhabankan,
Kurasa tidak mungkin tidak hafal surat Al-Fatihah. Ini sudah keterlaluan kalau seandainya muslim dari bayi, dari lahir tidak hafal surat Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu semua, ini hadis yang ketiga seputar bagi siapa yang tidak bisa dan tidak punya hafalan surat Al-Fatihah, diganti dengan tasbih. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Fayaqra'u fi zuhri wal asri, dan beliau membaca saat salat zuhur dan saat salat asar, fir rak'atainil ulayaini, di dua rakaat yang pertama, bi Fatihatil kitab wa surataini, dengan surat Al-Fatihah, dan beliau juga membaca surat yang lain. Jadi saat melaksanakan ibadah salat berjamaah, kata para sahabat, dua rakaat pertama Rasul baca Al-Fatihah, Rasul baca surat. Wa yusmi'unal aya ahyanan, kadang-kadang ini walaupun zuhur dan asar, kadang-kadang terdengar bacaan Rasul. Walaupun sebenarnya begini, sholat zuhur dan sholat asar itu kan sir ya, lirih, pelan. Tapi kan kadang-kadang masih terdengar, bukan dengan maksud sengaja, tapi kadang-kadang refleks begitu saja. Bagi orang yang menjadi imam, kadang-kadang dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kadang-kadang begitu, refleks begitu saja. Tapi kalau seandainya sengaja meniatkan pengen mendengarkan bacaan di zuhur dan asar, itu enggak. Tapi kalau dia refleks saja, akhirnya kadang-kadang terbaca agak keras dikit, itu diperkenankan. Karena Rasulullah SAW sendiri juga dalam prakteknya begitu, kata para sahabat yang berada di belakang, kadang-kadang kami juga kedengaran apa yang dibaca oleh Nabi. Cuma kalau kedengarannya sampai ke ujung, jangan seperti itu. Nah, sama juga lah Bapak Ibu semua, bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang masih menggunakan atau masih melafazkan niat usolli fardhu subhi dan seterusnya, itu kalau bisa usollinya jangan terlalu keras, jangan sampai kedengaran kiri kanan depan belakang kalau mau usolli ya. Jadi cukup kita saja usolli fardhu zuhri misalnya, atau usolli fardhu subhi. Jangan sampai usolli fardhu zuhri misalnya kan, sampai ke belakang kedengaran. Jadi cukup kita ya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Rasul SAW. Di dua rakaat pertama baca Al-Fatihah, baca surat, dan di dua rakaat kedua itu cuma membaca wa yaqra'u fil ukhrayaini, dan dua rakaat terakhir itu membaca bi Fatihatil kitab, membaca dua kitab saja. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ditanya, Ustadz ngapola di rakaat ketiga atau di rakaat ketiga dan rakaat keempat kita cuma baca Al-Fatihah baik? Jawabannya, karena memang ajaran dari Rasul SAW modelnya seperti itu. Jadi di dua rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat, di dua rakaat kedua cukup Al-Fatihah baik. Walaupun kadang-kadang telaju, ada yang kadang-kadang sholat ini cerita, ada yang kadang-kadang sholat rakaat ketiga itu sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim. Oh, baru ingat ini rakaat ketiga, dia ulang ucap bismillah padahal kan, baru ingat. Tapi kalau dia model telaju gimana Ustaz? Nggak jadi masalah kalau dia telaju, tapi harus ingat, harus sadar bahwa rakaat ketiga, rakaat keempat tuntunannya tidak lagi membaca dua surat, atau tidak lagi membaca surat yang lain. Jadi Bapak Ibu semua, ini pentingnya surat Al-Fatihah dipakai di seluruh surat. Baik, hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata,
kunna nahzuru qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri. Dulu kami menghitung, mengira-ngira berapa lama berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur dan asar. Fahazarna qiyamahu fi ar-rak'atainil ulayaini minaz zuhri. Dan kami mengira-ngira saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat zuhur itu selama alif lam mim tanzil surat Sajadah. Jadi di dua rakaat pertama salat zuhur itu para sahabat ini mengira-ngira berapa lama lah Rasul ini berdiri. Kira-kira kata para sahabat di dua rakaat pertama ini itu kira-kira selama membaca surat As-Sajadah. Surat Sajadah 30 ayat lebih dan kurang ya. Berarti kalau 30 ayat berarti rakaat pertama 15 ayat, rakaat kedua 15 ayat. Berarti selama itu berarti. Kemudian wafil ukhrayaini, di dua rakaat terakhir qadran nisfi min dzalika. Itu kira-kira selama separuhnya. Berarti kira-kira Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah di rakaat ketiga dan di rakaat keempat itu setara orang baca surat Sajadah 7 ayat. Sama balas sih. Al-Fatihah juga 7 ayat. Nah, ini sekedar ya, maksudnya sekedar memvisualkan kira-kira Rasulullah SAW itu kalau sholat berapa lama. Ini satu di antara ulama satu di antara para sahabat yang akhirnya memberikan gambaran visual, oh kira-kira Rasul sholatnya begitu. Kira-kira dengan sholat model begitu berarti Rasul sholatnya tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat dengan hitungan model seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, lebih lanjut kata para ulama, karena di rakaat pertama ini ada membaca iftitah dan ada membaca kesunahan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka mesti rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Karena di rakaat pertama ada doa iftitah, di rakaat kedua tidak ada doa iftitah. Nah, maka dari sini kira-kira formasi sholat itu begini. Rakaat pertama paling panjang, rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama, rakaat ketiga dan rakaat keempat lebih pendek daripada rakaat kedua. Jadi formasinya begitu, mulai dari paling lama, kemudian baru sebentar. Itu formatnya. Kalau dibalik gimana Ustaz? Kalau dibalik boleh, tapi lebih bagus format yang awal, lama sebentar. Kalau dibalik, misalnya rakaat pertama, rakaat pertama dia baca 3 ayat, rakaat kedua dia baca 10 ayat, rakaat ketiga setara 10 ayat, rakaat keempat setara 10 ayat. Nah, ini format yang terbalik ya, Jadi modelnya seperti itu. Nah, semua ini Bapak Ibu semua ini bentuk dari bagaimana para sahabat Rasulullah SAW kepingin mencontoh Rasul SAW dalam mereka sholat. Nah, maka Bapak Ibu semua di masyarakat kita sudah benar maksudnya formasi ini. Misalnya di sebagian masyarakat rakaat pertama misalnya kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua biasanya al-ikhlas. Kan al-kafirun lebih panjang daripada al-ikhlas. Belum lagi ditambah dengan doa iftitah. Di rakaat pertama wattini waz zaitun, rakaat kedua misalnya liila fi quraish.
begitu seterusnya. Jadi ini formasinya. Nah, Bapak Ibu semua, ini hadis yang keempat ya, yang kita baca di subuh kali ini. Hadis yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman ibn Yasar radhiyallahu anhu qala, dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, kana fulanun yutilul ulayaini fi zuhri. Ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sholat zuhur memanjangkan 2 rakaat pertama. Wa yukhaffiful asra, dan memendekkan saat sholat asar. Wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mufassal, dan ada sahabat Nabi yang kalau sholat maghrib itu membaca qisar mufassal, surat-surat pendek, dan surat-surat pendek ini yang paling pendek. Amma yatasaalun juz 30 itu kita memasukkannya ke kategori surat pendek. Tapi saat maghrib ada sahabat Nabi yang membacanya bukan amma yatasaalun, tapi bacanya lebih pendek lagi. Wadduha, alam nasrah laka sadrak, begitu ya. Wa fil isya'i, dan saat sholat isya ada sahabat Rasul yang membaca biwasitatihi, membaca pertengahan surat-surat pendek. Kategori pertengahan surat-surat pendek ya tadi, misalnya amma yatasaalun itu dianggap pertengahan. Wan nazi'ati gharqa, abasa wa tawalla, ini dianggap pertengahan. Wa fis subhi, dan saat melaksanakan ibadah salat subuh bitulihi, dengan surat-surat pendek juga kategorinya, tapi kategori yang paling panjang. Surat pendek kategori yang paling panjang itu dimulai dari surat Qaf ya, kalau nggak salah ya. Dimulai dari surat Qaf sampai ke amma yatasaalun. Itu dianggap surat pendek tapi yang paling panjang. Pertengahannya amma yatasaalun sampai wadduha, dan yang surat pendek paling pendek itu setelah wadduha sampai habis. Setelah wadduha sampai habis. Nah, maka dari sini Bapak Ibu semua kita bisa menilai bahwa salat yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan model panjang dan pendek seperti itu. Faqala Abu Hurairah, lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma shallaitu khalfa ahadin asbaha bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza." Kata Abu Hurairah yang pada waktu itu menjadi makmum dari sahabat yang lain, kata Abu Hurairah, saya tidak pernah sholat di belakang sahabat Nabi yang kalau ngimam mirip seperti Nabi kecuali orang ini. Maksudnya dengan tata cara yang tadi ya, dengan tata cara yang tadi. Nah, maka dari hadis ini Bapak Ibu semua, Rasulullah SAW dan para sahabat itu kalau maghrib itu karena waktunya paling pendek, maka sholatnya juga paling pendek. Kemudian kalau zuhur agak panjang dari asar, zuhur agak lebih lama dari asar, asar lebih pendek dari zuhur. Kemudian kalau isya itu sedang, walaupun isya itu waktunya panjang, tapi karena setelah sholat isya dulu ya, Rasulullah SAW setelah sholat isya itu biasanya kalau tidak ada kerjaan lain beliau langsung tidur. Maka sholat isya itu bacaannya sedang. Nah, sedangkan yang paling panjang itu adanya di sholat subuh. Yang paling panjang di sholat subuh. Walaupun sholat subuh lebih pendek waktunya ketimbang sholat isya, tapi karena di waktu subuh ini badan masih fit, badan masih segar, dan memang di waktu subuh ini paling bagus mendengarkan hal-hal yang positif, afirmasi yang positif, kata-kata yang bagus, dan di antara kata-kata yang paling bagus itu adalah Al-Quran tentunya ya. Makanya di waktu subuh memang paling bagus banyak-banyak mendengarkan Al-Quran. Jangan dulu yang lain, jangan dulu yang lain. Jangan subuh-subuh lagu dangdut misalnya. Saya nyebut nama pemusik, tapi akhirnya sadar diri ini live gitu.
Jadi jangan langsung dangdutan gitu kan. Baru subuh-subuh masih dangdutan. Setel Quran dulu gitu kan. Ya, beguyur gitu kan. Nah, Bapak Ibu semua, dan kita juga kalau memperhatikan ya bagaimana para imam-imam Masjidil Haram di Masjid Haram Makkah dan di Masjid Haram Madinah, itu kalau maghrib juga mereka bacanya ayat-ayat pendek. Juz-juz 30 itulah yang mereka baca. Ya bukan berarti tidak boleh baca surah Al-Baqarah, tidak boleh baca surah Al-Imran, bukan berarti tidak boleh ya, boleh-boleh saja. Tetapi balik lagi tradisi yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau maghrib itu biasanya baca yang pendek-pendek gitu. Maka kalau seandainya di sebagian tradisi masyarakat maghrib itu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, itu sekurang-kurangnya jangan dicela. Jadi jangan sampai muncul di dalam hati Al-Kafirun lagi, Al-Ikhlas lagi, enggak boleh seperti itu. Jadi baik Al-Kafirun maupun Al-Ikhlas semuanya ayat dan semuanya surat dari Al-Qur'an. Jadi jangan sampai ada kesan malak salat di sana Al-Kafirun terus misalnya kan. Enggak. Dinikmati saja, dinikmati saja. Baik Bapak Ibu semua, hadis berikutnya. Dikit lagi. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' fil maghrib bit-tur. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib membaca surat At-Tur. Panjang ini At-Tur. At-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur, dan seterusnya ya. Nah, maka Bapak Ibu semua, kalau kita lihat di hadis yang sebelumnya, para sahabat yang diakui oleh Abu Hurairah paling mirip sholatnya dengan Rasul baca di maghrib itu yang pendek-pendek. Kenapa di hadis yang berikut ini justru didapati juga Rasulullah SAW membaca ayat yang panjang-panjang gitu kan. Membaca ayat yang panjang. Wat-Tur itu panjang itu. Nah, maka jawabannya dari para ulama begini, jawabannya. Falhasil anna lil maghrib riwayataini. Maka kesimpulannya, salat maghrib itu memang ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang menunjukkan bahwa Rasul dan para sahabat membaca surat-surat yang pendek, dan di antara yang pendek ini dipilihkan yang paling pendek lagi. Dan riwayat yang kedua, ma yadullu alal mutawassit, yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang sedang. Nah, dari sini ada sebagian ulama yang menilai, waqala Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengatakan, inna dzalika, dari kenyataan seperti ini, maka kesimpulannya ini kata Abu Dawud, at-tiwalul mufassal fil maghrib mansukh wa annal qisar nasikh. Ada yang menilai bahwa dua riwayat ini, yang Rasul membaca panjang dan Rasul yang membaca pendek, maka jawabannya yang membaca panjang ini keberlakuannya dihapus oleh hadis yang membaca pendek. Maksudnya awal-awal memang Rasul pernah membaca maghrib panjang-panjang, tapi akhirnya Rasul membaca maghrib yang pendek-pendek. Nah, lalu kemudian akhirnya pengamalan yang pendek-pendek inilah yang menjadi tradisi Rasul dan para sahabat. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid. Sekarang Imam Ibnu Daqiq Al-Aid berkomentar, istamarral amalu ala tatwilil qiraati fi subhi wa taqsiruha fil maghrib. Jadi Imam Ibnu Daqiq Al-Aid akhirnya mengatakan begini, akhirnya tradisi dari para sahabat dan generasi-generasi setelahnya, tradisi mereka kalau sholat subuh itu dipanjangkan dan maghrib itu dipendekkan. Qala Turmuzi, Imam Turmuzi mengatakan, wal amalu ala haza inda ahlul ilmi, para ulama mengamalkan yang model seperti ini. Jadi kalau seandainya memang kita mendapati bahwa ada dua riwayat Rasul membaca ayat cukup panjang di maghrib, tapi ada riwayat juga yang mengatakan Rasul membaca maghrib agak pendek,
Maka yang seperti ini di model-model pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, memang beliau melakukan dua-duanya. Tapi akhirnya yang menjadi tradisi adalah yang pendek untuk maghrib dan yang subuh yang panjang. Nah, Bapak-Ibu semua, ini hadis yang ke-6 yang kita baca pada subuh kali ini. Satu lagi sebelum kita buka tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari Jumat membaca Alif Lam Mim surat As-Sajdah rakaat pertama, dan rakaat keduanya wa hal ata 'alal insan. Surat Al-Insan itu di rakaat yang kedua. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini Bapak Ibu semua, dari sini memang ada kesunnahan khususnya untuk salat subuh hari Jumat, rakaat pertama membaca As-Sajdah, surat Sajadah sekitar 30-an ayat, dan rakaat kedua membaca surat Hal Ata 'alal Insan. Nah, tapi yang kadang-kadang dipakai, diterapkan di masyarakat kita ini, surat Jumat ini dibagi dua gitu kan. Dibagi dua. Ya boleh-boleh bae. Cuma kalau nak pakam nian, tapi ini tergantung kondisi jamaah. Kalau nak pakam nian, yang pertama itu Jumat sampai habis, di rakaat pertama subuh Jumat sajadah sampai habis, dan di rakaat kedua hal ata 'alal insan sampai habis. Itu boleh dicoba sesekali gitu kan. Itu boleh dicoba sesekali. Bagaimana kalau kami yang tidak punya hafalan surat Jumat, Ustaz? Seperti yang sudah pernah kita singgung-singgung sebelumnya, yang paling bagus salat wajib ya, yang paling bagus itu berdasarkan hafalan. Bagi yang tidak punya hafalan surat Jumat, gunakanlah surat yang lain yang memang benar-benar kita hafal. Atau walaupun kita hafal surat Jumat, tapi kondisi masyarakat kita belum terbiasa dengan sholat subuh yang cukup panjang, maka tetap pilihannya sholat subuhnya dengan surat-surat yang sedang-sedang saja. Saya termasuk yang terbiasa kalau subuh baca yang sedang-sedang saja, karena terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat kita di bawah, maksudnya di musola, di masjid kecil. Akhirnya kita sholat subuhnya, bahkan di sholat subuhnya itu baca yang sedang, apalagi di sholat yang lain, sholat isya, sholat maghrib. Atau secara umum memang masyarakat kita ini secara umum ya, sepanjang-panjangnya secara umum itu tidak terlalu panjang, sepanjang-panjangnya. Kita masyarakat Indonesia ini senang yang biasa-biasa baik. Apalagi berhadapan dengan orang banyak. Nanti biasanya ada yang komentar, kalau nak panjang dewean bae semayang katanya. Jangan ngajak wong. Benar juga sebenarnya kan. Tetap memperhatikan muraat ahwal makmum, tetap memperhatikan kondisi makmum. Bahwa Rasulullah SAW pernah menerapkan panjang-panjang model seperti itu, kondisi makmumnya sesuai. Tapi kalau kondisi makmumnya bervariatif ya, ada ibu-ibunya, ada yang muda, ada yang tua, ada yang duduk di atas kursi misalnya ya, maka ini harus menjadi perhatian. Ada anak-anak kecilnya, ini penting dijadikan perhatian. Nah, Bapak Ibu semua, ini kira-kira ya ada 6 atau ada 7 hadis yang kita baca pada kali ini. Ini berkaitan dengan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebelum kita beristirahat dan sebelum sholat syuruk atau sholat duha, jika ada yang pengen diperdalam atau jika ada yang pengen ditanyakan, kami persilahkan. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, di waktu sholat asar zuhur itu kita sir kan, ini kan sir. Tapi bagaimana kalau imamnya pada waktu sholat
zuhur dan asar itu Kencang. kenceng. Nah, Pokok. bagaimana sikap daripada makmum? Itu yang ini, dan bagaimana sifat sholatnya, sah atau perlu diulang? Ya. Itu yang pertama, Ustadz. Oke. Dan yang kedua, ada yang mengatakan, kalau nggak salah saya dengar, itu dulu pada waktu Al-Quran itu belum dibukukan secara bagus seperti sekarang, itu bismillahnya itu di antara surat-surat yang lain kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tidak ada katanya, Ustadz. Nah, ada yang para sahabat mengusulkan untuk memisah itu bagaimana kalau dilakukan ada tanda pemisahan antara satu surat dengan surat yang lain. Oke. Lantas timbullah itu Bismillah. bismillah. Nah, saya kalau itu benar, berarti ada campur tangan makhluk para sahabat dalam Al-Quran. Quran tersebut. Nah, ini bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, Bapak Ibu semua, memang sholat zuhur dan asar itu kita kenal dengan sholat sirriyah, sholat yang lirih, sholat yang pelan. Dan sholat maghrib, isya dan subuh itu kita mengenal dengan sholat jahriyah atau sholat yang keras. Nah, sekarang lirih dan keras ini apakah dia menjadi wajib, apakah dia menjadi rukun di dalam sholat? Kalau dalam kenyataannya sholatnya Rasulullah SAW dan para sahabat memang modelnya siang lirih, malamnya keras. Nah, tetapi para ulama akhirnya mengambil kesimpulan bahwa lirih dan keras ini adalah kesunnahan sholat. Sholat zuhur sunnahnya lirih, sholat asar sunnahnya lirih, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh sunnahnya keras. Sekarang kalau seandainya ada yang zuhur dan asarnya mengeraskan, dan kebalikannya ada yang maghrib, isya dan subuhnya malah melirihkan, maka sekurang-kurangnya itu sholatnya sudah sah, sholatnya tetap sah walaupun dia meninggalkan kesunnahan, kurang afdol. Nah, kalau seandainya kita berjamaah, zuhur dan asar, ada imam yang mengeraskan, apa sikap kita? Biarkanlah. Sikap kita biarkanlah. Maksudnya jangan ditegur. Kalau seandainya sholat maghrib dan sholat isya imamnya diam baik, biarkanlah. Mungkin dia lupa. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu, kurasa tidak, karena orang yang tidak tahu nggak mungkin dia berani jadi imam, Mungkin dia lupa. Saat dia lupa itu biarkanlah, karena pada saat dia lupa itu dia tidak sedang membatalkan sholatnya. Tetap saja kita yang di belakang ini baca Al-Fatihah dan baca sendirian. Nah, baik, ini terkait dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tentang Bismillahirrahmanirrahim. Memang sudah disepakati Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat An-Naml, ini bagian ayat. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah mayoritas ulama menilai itu juga ayat, dan di dalam surat-surat yang lain para ulama menilai itu sebatas pemisah. Apakah itu berarti bahwa itu macak-macak dari para sahabat? Jawabannya tidak, karena Bismillahirrahmanirrahim selain Al-Fatihah dan selain di dalam surat An-Naml itu juga sudah dibaca oleh Rasul SAW. Cuma pembacaan Rasul terhadap Bismillah selain di dua tempat ini dipahami oleh para sahabat bukan ayat. Ini sebatas kemuliaan Al-Quran. Bismillah di antara jeda antara surat satu dengan surat yang lain itu sudah ada dari zaman Rasul SAW. Dari Rasul sendiri sudah ada dari Rasul sendiri.
Cuma akhirnya para sahabat menafsirkan bahwa jedah-jedah yang ada bismillahnya ini selain dari dua tempat ini, itu umumnya tidak dianggap sebagai hitungan satu ayat. Jadi bukan itu berarti ada tambahan dari para sahabat, enggak. Itu tetap atas persetujuan Rasulullah SAW. Nah, buktinya sebenarnya begini, buktinya pada saat kodifikasi ya, pada saat penulisan Al-Quran yang setelah rampung di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu sudah rampung, disusun berdasarkan Al-Fatihah sampai habis. Itu tidak ada para sahabat dari Rasulullah SAW yang mengingkari, tidak ada para sahabat yang mengingkari. Misalnya, oh ya aku tidak setuju ini, para sahabat setuju. Nah, persetujuan itu setara dengan konsensus ya, ijma lah bahasanya, kesepakatan bahwa para sahabat Rasul tidak ada yang protes dengan hasil yang sudah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun nanti penyempurnaannya itu ada di zaman Utsman bin Affan. Jadi legacy peninggalan yang paling bagus dari seorang pemimpin itu akan dikenang sepanjang hidup ya. Nah, di antara peninggalan dari Utsman bin Affan itulah Al-Quran yang sudah disempurnakan, dan akhirnya orang menyebutnya ini Quran, ini Mushaf Utsmani, dinisbahkan kepada Utsman bin Affan gitu kan. Jadi luar biasa peninggalan. Kan banyak-banyaklah, atau pilihlah kira-kira kita pengen meninggalkan apa yang bermanfaat untuk masyarakat setelah kita gitu. Baik, itu yang pertama. Boleh yang kedua? Ini ada mic di tengah kalau ada yang pengen bertanya. Pak Ketua dulu, setelah itu baru ke sini. Assalamualaikum Ustaz. Betul. Di saat membaca surat At-Taubah, kita baca Bismillah di awalnya, macam mana Ustaz? Terima kasih. Ya, memang surat At-Taubah itu tidak disebutkan Bismillah dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, ada sebagian dari ulama yang memahami bahwa surat At-Taubah ini masih include ke surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Al-Anfal ya. Surat sebelumnya masih include di surat sebelumnya. Makanya tidak ada Al-Fatihah, makanya tidak ada Bismillah. Alasan yang kedua, surat At-Taubah ini isinya itu terlalu keras. Maksudnya isi dari surat At-Taubah ini itu tidak sejalan dengan isi Bismillah. Jadi ibaratnya agak tidak matching kalau seandainya dimulai dengan Bismillah, tapi kenyataannya bukan Bismillah. Bismillah itu kan penuh dengan Ar-Rahman, penuh dengan Ar-Rahim. Tapi ternyata di awal-awal surat At-Taubah atau bahkan At-Taubah secara keseluruhan itu kecaman, celaan gitu kan kepada orang-orang munafik. Jadi itu agak tidak matching gitu kan. Jadi kalau seandainya ada orang yang nak marah, kemudian sebelum marah dia Bismillahirrahmanirrahim dulu, itu agak tidak matching sebenarnya. Kalau sudah Bismillah, ngomongnya harus lebih teratur. Kalau setelah Bismillah munculnya perkataan yang tidak bagus, berarti Bismillahnya tidak kenal gitu kan. Nah, kira-kira modelnya seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya terbaca, gimana kalau seandainya terbaca? Ya, rufi'al qalam lah minimal. Kata para ulama, kalau seandainya terbaca itu karena sabqul lisan, karena lidah kita yang refleks, karena terbiasa macos awal-awal surat dengan bismillah. Misalnya kita baca Al-Qur'an, tahu ini ujung surat, saat kita maco, saat kita balik sambil agak mejam dikit bismillahirrahmanirrahim, rupanya surat At-Taubah. Nah, maka yang model seperti itu insyaallah itu dimaafkan. Maksudnya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam kondisi yang sadar, sudah tahu tidak ada bismillahnya, tidak usah dibaca bismillah, langsung aja baro'atun. Nah, kira-kira itu jawabannya. Supaya adil, jangan sayap kanan terus, sayap tengah atau sayap kiri. Kalau ada yang pengen ditanyakan, kalau tidak ada, tidak apa-apa.
Ibu-ibu sikok jadilah kalau ada. Ada ibu? Ada Pak Maul? Ada. Oke, kita tunggu satu ibu-ibu, habis ini kita istirahat. Ini egalisasi gender ini. Lagi juang bapak-bapak bayi yang diunjuk pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tidak salah untuk membaca penjelasan Ustaz tadi bahwa Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca dalam setiap rakaat. Ya. Oke. Bagaimana kalau seandainya kita katakanlah terlambat gitu, Mas Bu. Sementara kemungkinan ada keraguan apa tadi sudah baca belum Al-Fatihah gitu kan. Oke. Kita langsung mengikuti imam. Oke. Lantas mungkin godaan setan atau gimana, ragu jadi kita. Oke. Apakah kita terus mengikuti imam, kemudian kita nambah satu, atau kita stop 2 rakaat, nanti kita kembali sholat sendiri gitu. Oke. Baiknya mana yang baik? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, kalau kita sholat berjamaah dan kebetulan hadirnya bukan dari awal, maka setelah takbiratul ihram, fokuslah dengan membaca surat Al-Fatihah. Fokuslah dengan membaca surat Al-Fatihah. Sedapatnya. Jika seandainya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, baru sampai ke sana imamnya ruku, kira-kira masih ngejar dikit, kejarlah dikit sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jadi ibaratnya rukunya agak telat-telat dikit itu masih diperkenankan. Tapi kalau kita baru takbiratul ihram, baru alhamdulillahirabbil alamin, imamnya sudah ruku, ini tidak dikejar lagi nih. Maka cukupkan sampai alhamdulillahirabbil alamin dan ikutlah ruku. Jadi modelnya seperti itu Bu ya. Dimaksimalkan saja kalau kita mendapati imam, kapan kita mendapati imam, kemudian maksimalkan pembacaan surah Al-Fatihah. Kalau bisa dikejar sampai habis, kejar sampai habis. Kalau tidak terkejar lagi, sampai di mana baik kita baca Al-Fatihah. Kira-kira itu Bu ya. Iya, itu tetap dihitung rakaatnya. Tetap dihitung. Rakaatnya, iya. Yang penting kita masih mendapati rukuknya imam. Ini yang paling mudah ya, ini yang paling mudah. Baik, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.